کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک امریکی جہاز کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا حیرت کی بات؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک امریکی جہاز کو کراچی کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہائی جیکروں کی یہ کوشش تو ناکام ثابت ہوئی، لیکن یہ فضائی حادثات کی تاریخ کا ایک خطرناک ترین واقعہ تھا۔ Hijacking of Pan Am Flight 73. The hijacking ended as quickly as it began. The Pan Am jet in Karachi, Pakistan. متاثرہ جہاز بھی کوئی معمولی فضائی کمپنی کی نہیں تھی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی کمپنیوں میں سے ایک پین ایم 73 کی تھی۔ ہائی جیکرز کون تھے اور اس جہاز کو کیوں ہائی جیک کرنا چاہتے تھے؟ ہائی جیکرز جہاز میں کیسے داخل ہوئے؟ طیارے کی منزل کیا تھی؟ ہائی جیکرز جہاز کو اغوا کرنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ اس سارے واقعے میں کتنی جانیں چلی گئی؟ اس غیر معمولی سانحے کی دل ہلا دینے والی کہانی ہم یہاں آپ کو بتائیں گے۔ یہ 5 ستمبر 1986 کا ایک گرم ترین دن تھا۔ کراچی کے جناح ایئرپورٹ پر ایک طیارہ اترا۔ یہ امریکی فضائی کمپنی پین ایم کی فلائٹ نمبر 73 تھی، جو ممبئی سے اڑی اور کراچی میں لینڈ کی۔ یہ بوئنگ 747 جمبو جیٹ جہاز تھا، جس میں تقریباً 365 مسافر سوار تھے، جن میں سے 44 پاکستانی تھے۔ باقی مسافروں کا تعلق امریکہ، بھارت، برطانیہ، اٹلی، ڈنمارک، آئرلینڈ اور میکسیکو سے تھا۔ اس جہاز کی اگلی منزل جرمنی کا شہر فرینکفرٹ تھی، جہاں سے جہاز نے اپنے حتمی منزل نیو یارک کے لیے اڑان بھرنا تھا۔ مگر قسمت نے اس جہاز اور اس کے مسافروں کے حوالے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا، جو اس دن کے ساتھ ساتھ فضائی سفر کے تاریخ کو بھی بدل دے گا۔ ہوا یوں تھا کہ 5 ستمبر کو جو ہی بدقسمت طیارے نے کراچی ایئرپورٹ کو چھو لیا، اس کے لیے خطرات جیسے منہ کھولے منتظر تھے۔ لینڈنگ کے بعد کراچی سے مسافروں کو جہاز میں سوار کرانا شروع کر دیا گیا۔ اب چند منٹوں بعد پرواز روانہ ہونے والی تھی کہ اچانک 4 مسلح افراد فضائی سیکیورٹی اہلکاروں کی لباس پہنے ایک ایسی گاڑی میں سوار ہو کر طیارے کے قریب پہنچے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی گاڑیوں سے ملتی جلتی تھی۔ ہائی جیکروں کا تعلق فلسطینی تنظیم ابو نضال سے تھا، جو طیارے کو اسرائیل لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں کسی بڑی عمارت کے ساتھ ٹکرایا جا سکے۔ یہ تنظیم فتح انقلابی کونسل کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ یہ گروپ اب غیر متحرک ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور یورپی یونین نے اسے دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے۔ 1970 اور 1980 میں اس گروپ پر متعدد حملوں کا الزام لگا۔ خیر، ہائی جیکرز چونکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی وردی میں ملبوس تھے، اس لیے کسی نے ان کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ یوں بڑی آسانی کے ساتھ جہاز کے قریب پہنچنے والے حملہ آوروں نے گاڑی سے باہر نکلنے کے فوری بعد فائرنگ شروع کر دی اور فائرنگ کرتے ہوئے جہاز میں گھس گئے۔ ہائی جیکروں نے طیارے میں داخل ہو کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انہوں نے مسافروں کو دھمکی دی کہ وہ کسی کارروائی سے باز رہے۔ ہائی جیکروں کے پاس بندوقیں اور دیگر اسلحہ تھا اور انہوں نے طیارے کے عملے کو بھی یرغمال بنا لیا۔ یہ انتہائی پیچیدہ صورتحال تھی، کیونکہ طیارے میں موجود مسافر، عملہ اور ہائی جیکروں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ پرکشش اور مشہور ماڈل نیرجا بانوت اس وقت کیبن کے عملے کی سب سے سینئر ممبر تھی، لیکن جتنی وہ حسین تھی، اس سے زیادہ ذمہ اور بہادر تھی۔ ہائی جیکنگ کا شعبہ ہوتے ہی اس نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا اور جہاز کے کپتان ولیم کلینکا اور معاون پائلٹس کو خبردار کیا، جو کہ جہاز کی چھت پر موجود روزن کے ذریعے فوراً جہاز سے فرار ہو گئے۔ ادھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھی فوری طور پر متحرک ہو گئی اور ایئرپورٹ کے ارد گرد محاصرہ کر لیا۔ اس دوران پاکستانی فوج کے کمانڈو فورس نے طیارے کے ارد گرد اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ جہاز کا عملہ، جن میں بھارتی نژاد نیرجا بھانوت، نوپر ابرول، شیرین پون، سن شائن ویزویلا اور دلیپ بیڈجائی سمیت دیگر شامل تھے، نے ہمت اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ کپتان اور پائلٹوں کے فرار کے بعد جہاز کی کمان سینئر ترین رکن 23 سالہ نیرجا بانوت کے پاس تھی۔ ہائی جیکروں کو یہ جان کر شدید شوق پہنچا کہ جہاز اب اڑنے کے قابل نہیں ہے۔
हाईजैकरों से मुज़ाकरात किसी अमरीकी या पाकिस्तानी ऑफिसर की बजाय पैन एम पाकिस्तान के सरबराह विराफ दारोगा कर रहे थे। हाईजैकरों का मुतालिबा था कि उनको पायलट दिए जाएं और अपनी संजीदगी दिखाने के लिए उन्होंने भारतीय नजात अमरीकी शहरी 19 साला राजेश कुमार को मुसाफिरों और मुज़ाकरात कारों के सामने सर में गोली मारकर जहाज से बाहर फेंक दिया। हाईजैकरों ने निर्जा को कहा कि तमाम मुसाफिरों के पासपोर्ट इकट्ठे करके उनके हवाले किए जाएं। निर्जा को अंदाजा हो चुका था कि उनका मकसद अमरीकी मुसाफिरों की निशानदेही करना है, इसलिए उसने अमरीकी मुसाफिरों के पासपोर्ट छिपा दिए। जहाज में किसी अमरीकी मुसाफिर को न पाकर हाईजैकरों ने बरतानवी शहरियों को निशाना बनाने का फैसला किया। उन्होंने बरतानवी शहरी माइक थेगिस्टन को बुलाया और अपने सामने घुटनों के बल बैठने को कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई जहाज के करीब आया तो वो माइक को मार डालेंगे। हाईजैकर जैद अल लतीफ मसूद अल सफरीनी ने माइक से पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? माइक ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। माइक के मुताबिक सफरीनी ने कहा कि मुझे इस सब पर अफसोस है, मगर इन अमरीकियों और इसराइलियों ने मुझसे मेरा वतन छीन लिया है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। माइक कहता है कि चंद घंटे बाद माइक को इसकी सीट पर वापस भेज दिया गया। वक्त गुजरता रहा और रात हो गई। इस दौरान निर्जा बानोद ने जहाज की हिदायती किताब से जहाज का दरवाजा खोलने के तरीके पर मुबनी सबा फाड़ दिया और एक रिसाले में उसे रखकर दरवाजे के करीब मौजूद मुसाफिर को थमा दिया और इसे रिसाला गौर से पढ़कर उसे बंद करके अपने पास ही रखने के लिए कहा। रात 9 बजे जहाज को बिजली सप्लाई करने वाले यूनिट में खराबी पैदा हुई और बत्तियां बंद हो गई और इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। हाईजैकर घबरा गए। उनके ख्याल में जहाज पर कब्जे के लिए कमांडो ऑपरेशन शुरू किया जा चुका था। उन्होंने मुसाफिरों को जहाज के दरमियानी हिस्से में इकट्ठे होने का हुक्म दिया। एक हाईजैकर ने दुआ मांगी और दूसरे हाईजैकर की धमाका खेज बेल्ट पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका निशाना चूक गया और एक छोटा सा धमाका ही हो पाया। हाईजैकरों ने मुसाफिरों पर फायरिंग शुरू कर दी और अपने अपने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, मगर मुसाफिरों को दोबारा अंधेरे ने बचा लिया और ग्रेनेडों की पिनें पूरी तरह न खींची जा सकी। जहाज के एक दरवाजे पर मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट ने दरवाजा खोल दिया और मुसाफिरों ने 15 फुट की बुलंदी से नीचे छलांगे लगानी शुरू कर दी। जिस मुसाफिर को निर्जा ने रिसाला थमा दिया था वो भी अपना दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और उसकी सेफ्टी स्लाइड भी खुल गई। निर्जा ने खुद बाहर निकलने की बजाय मुसाफिरों को बाहर निकालने की कोशिश की। एक रवायत यह है कि वो 2-3 बच्चों को गोलियों से बचाते हुए अपने जिस्म की आड़ में रखे हुए थी। उसे गोलियों की ब्रस्ट लगी और वो मारी गई। हादसे में 22 मुसाफिर मारे गए और 150 के करीब जख्मी हुए। ये सिलसिला उस वक्त थमा जब दहशतगर्दों की गोलियां खत्म हो गई। हलाक होने वालों में अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बरतानिया और मैक्सिको के बाशिंदे शामिल थे। जहाज की अगवा होते ही ब्रिगेडियर तारिक महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी फौज के कमांडोज का एक दस्ता जहाज में दाखिल होकर हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया। उनको सजाए मौत दी गई, जो कि बाद में उम्र कैद की सजा में बदल दी गई। निर्जा बानोद को उसकी बहादुरी के एतराफ में सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक ने तमगे पाकिस्तान दिया, जबकि भारत ने भी उसे बहादुरी के सबसे बड़े शहरी एजाज अशोक चक्र से नवाजा। धोखेबाज नाकदीन की जानिब से पैन एम कंपनी पर यह इल्जाम लगाया गया कि किसी सीनियर शख्स को हटाकर मुसाफिरों को नातजुर्बेकार अफराद पर छोड़ना एक गलती थी और वो बहरी रवायात याद दिलाई गई जिनमें कप्तान वो आखिरी शख्स होता है जो कि डूबने वाले जहाज को छोड़ता है। पैन एम एयरलाइन का मौकफ ये था कि ये कंपनी की पॉलिसी थी कि जहाज को ऐसे हालात में उड़ने के काबिल न रहने दिया जाए। इस वाक़े पर भारत में एक फिल्म भी बनाई गई। ये वाक़या कई दहाइयों तक इन अफराद की जिंदगियों को मुतासिर करता रहा।